हेलो एवरीवन समस्ते केमती अच्छा भावुँ समस्ते बहुत ही भलरे थी जगन्नाथ समस्त मंगल करूँ। सो स्टूडेंट आज तुम इंग्लीश एग्जाम कल जो तुम गत काल इंग्लीश एग्जाम बहुत भलरे जाइए आशा करमती जोटा कहते लिखिपार एसे लेटर समस्ते अटेंड करप्लिकेसन हो जहाँ भी हो। देन तुम आज मातृभाषा एग्जाम अच्छे जो मातृभाषा एग्जाम अच्छे तार कि माने आम इम्पोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन करवा ता सहित तुम पैटर्न तापर तुम रहा जो आमर सिलेबस से सबू किसी डिस्कसन करवा ग्रामर टी अधिक डिस्कसन करवा ता सहित तुमको प्राय कौन ना ए असुविधा हुए सरलार्थ मत इम्पोर्टाट किसी देवी आउ रचना है तुम जो लेटर है आप्लिकेसन है दरखास्त पत्र लेखन ए सब कौन ना इम्पोर्टाट दिज्व। तो तेज देखनी आग तुम कौन कौन सब पढ़ ना व्याकरण तुम माने आग गद्य देखी दियो बनवाणी तापर रहा मो जीवन अभूला कथा देशप्रेमी कएदी देन तापर रहा तुम किए भाषे किए बुड़े एमती तो ता आगु देखनी कौन कौन आहरी पड़ो ना पत्र लेखन पड़ो नूतन पाठ्योपकरण क्रय निमंते टंका पठाइवाई पिता निकट को पत्र लेख तापर रहा तुम विद्यालय अनुपस्थित रही कारण दर्शाई प्रधानाचार्य निकट को दरखास्त एमती लिखार अच्छे। तुम ग्रामर टी मुख्य भाव में देखनी सरल जटिल यौगिक वाक्य वाक्यर रूपांतर ए सब आ एकांकिका तुम निया विचार जेहेतु तुम टे बड़ क्लास हेलानी तो तुमको टे अधिक पाठ भी पढ़ा पड़ो। आउे देखे रास्ता मरामती मंडल उन्नयन अधिकारी निकट को दरखास्त लेख व्यायाम उपकारिता विषय सान भाई निकट को पत्र लेख ये पत्र लेखन है कि दरखास्त है सब कौन ना तुम जदि गोटे जाणीदेल ताल सबुथ से सामान प्रकार ही तुम अप्लाई कर। तो डेरी न कही चलते आम डिस्कसन करवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन था बाकी आम किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो स्टूडेंट तुम ये ओराल ना ओडिया जान 100 मार्क फुल क्वेश्चन आसे तुमको लिखित हिसाब से लिखार अच्छी। प्रथम पढ़ो सुलिखन सुलिखन कौन से भी गोटे सेंटेंस पढ़ो से तुम वाक्य भर लिखार अच्छी बिना गार में लिखार अच्छी जदि एमती दौचे तो भल कथा केवल गार भर लिख बुझिपार ये तुम निजर मार्क माने 5 मार्क तुम निजे पाइपर निज अक्षर को लेकिन ये कि तुमको काटि भी पारे। तापर ये दीजिए जेकोसी 2टी प्रश्न उत्तर दियो सेटा 5 मार्क रहा 2टा 3टा क्वेश्चन 2टा पढ़ो। बनवाणी को कहीं भारतर वाणी बोली कहुई कहीं बनवाणी से आमर जो जोगी ऋषि जी आमर महापुरुष गुड़ाक से साधन करुले से सबू आमर दुनियार जी परंपरा रीतिनीति सब से बनवाणी ही आरंभ होती एमती जहाँ भी तुम जान बनवाणी विषय साहित्य गोटे एमती जिनस जोटा कि तुम जब परफेक्ट आंसर न जानी बुझी से पाठटी को ताहले तुम आराम से सरल भाषा निज भाषा बुझे लिखिपार तुम मार्क कटार कौन आड़ चांस ना। आउ गोटे कथा सबू किसी बारंबार मुझे गोटे कथा कहे कि सबू क्वेश्चन अटेंड कर तुमको मार्क कटिजनी जी तुम खाता चेकिंग करेंगे से जमती है भी तुमको मार्क देवे और जब खाता पेपर तुम खाली रखी दौच ताहले से तुमको किए केमती मार्क देव। तो चेष्टा कर कारण साहित्य बहुत बहुत लिखा पड़े थे तेज टाइम को देखिए तुम लिखापी चेष्टा कर हाथ स्पीड रख बड़ क्लास हेलनी तुम मैंने। तेज देख आंडामान कैदी मानू किपरि दंड भोगवाक पड़ूला कारण केमती करा से ताटिया पानी 2 थर केवल दि जाऊला बहुत खटाऊले माने बहुत कम कराऊले एमती टाइपर जो बुढ़ा बयस बेकर कि कम सब करुले एत कम कर उद्देश्य कौन थी बुढ़ा बयस कले कौन हम ना से निजक सुस्थ सबल रखापी चाहूले सहित कम करने द्वारा गोटे प्रकार व्यायाम होता है। तापर देख जेकोसी गोटे प्रश्न उत्तर दिए ये तुम जो पद्य रु आसव पठित कविता शरत नई कूल वर्णित शरतकालीन दृश्य विषय लेख पठित कविता प्रभात अवकाश जशोदा मातृस्नेह किपरि फुटी उठी। अच्छा शुण प्रभात अवकाश जेकोसी भी क्वेश्चन आसो तो से तुम जो स्टोरी माने जो कहानी अच्छी जब पाठ को बुझे ताले माता जशोदा गोटे माँ और पुअर स्नेह संपर्क उपर तुलना कराई गोटे माँ केमती पुओ को केते भल पाती आ गोटे माता जशोदा श्रीकृष्ण को पागिली भल पाती जितेबाला से बहुत समय डेरी पर्यंत शई रही से शई रहा को
ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ସେ ସବୁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ କି ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପଥଶ୍ରମ ପାଇଁ ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ତୋର ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ଯାଇଥିବ, ଏମିତି ଯେଉଁଟା ଗୀତରେ ଅଛି ଏସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଯାହା ମା' ପୁଅଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ସରଳାର୍ଥ ଆସିବ। ସରଳାର୍ଥ ଯଦି ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଯେଉଁ ଏମିତି ଦେଇଛି ଏଇଟା ଲେଖିଲ, ଏମିତି ଦେଲା ସୁବିଧା। ସରଳାର୍ଥ ଜାଣିଥିବ ତାର ପାଟର୍ନ କେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ସୁବିଧା ଏମିତି ଡର ଡର ଦେଲ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ନିଚ କରିଥାଏ, ଏଠି କହିଦେଉଛି ହେଲା, ନିଚ କରିଥାଏ ଏମିତି। ତାପରେ ଯଦି ତୁମର ଗଦ୍ୟଠୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଯେଉଁ ପାଠରୁ ଆସିଥିବ ସେଇ ପାଠର। ଯଦି ତୁମର ମାନେ ଦେଇଥିବେ କବି ଲେଖକର ନାଁ ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଠାରେ କବି ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ସାହିତ୍ୟର ତୁମେ ଆଗ କବି ପରିଚୟ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ନେବ, ମାନେ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ପାଠ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଯଦି ତୁମେ କବି ଆଉ ଲେଖକ ନାଁ ଲେଖୁଛ, ମେନସନ୍ କରିଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମର ମାର୍କ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ସେମିତି ଗଦ୍ୟରୁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଦେଇଥିବ, ଗଦ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ସେମିତି ପଦ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ସେ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେଖିବ। ତାପରେ ତୁମର ଏଠି ଅଛି ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏଇଟା ତୁମର ଏକାଙ୍କିକାରୁ ଆସିବ। ଜାନକୀର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି କାଜୀ କ'ଣ କଲେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଶିଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ। ଏଇଟା ଗଳ୍ପ ଏକାଙ୍କିକା ଦୁଇଥିରୁ ଆସିବ। ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଯେମିତି ଦେଇଛି ବର୍ଷା କବିତାଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାତି ପାହିଯିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରିଦେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ତୁମର ଆସିଲା ରଚନା ସେସନ୍। ରଚନାରେ ତୁମର ବସନ୍ତ ଋତୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଦଶହରା। ତ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ତୁମର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ଦଶହରାଟା ତୁମର ମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ପଢ଼ିପାରେ ନ ପଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ପତ୍ର ବା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ବ୍ୟାୟାମର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ, କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଯାହା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଲେଖନ ପାଟର୍ନ ଟିକେ ଅଲଗା ରହେ, ଦରଖାସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଯଦି ସେ କହିଛି କାହା ପାଖକୁ ନା ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ମାନନୀୟ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାନନୀୟ ପରେ କମା ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ। ମାନନୀୟ ପରେ କୌଣସି କମା ରହେ ନାହିଁ। ସେଠି ଲେଖିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ, ଏଠି ଲେଖିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଇଥିବ କମା ଦେଇକି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିଲ ମହୋଦୟ ଡଟ୍ ସମୀପେଷୁ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। এই ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ଡଟ୍ ସମୀପେଷୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉଦ୍ଧୃତ କମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପୁନଚ୍ଛେଦ ଦେଇ ଉଦ୍ଧୃତ କମା ଶେଷ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ତା ସହିତ ରହିବ ବିଷୟ, ତଳେ ବିଷୟ ରହିବ। ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ରାସ୍ତା ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ତାପରେ ଲେଖିବ ମହାଶୟ କିମ୍ବା ମହାଶୟା। ମହାଶୟ ଲେଖିଲେ ଜଣାଇବାର କାରଣ ଏଇକି ଯେ ଆମ୍ଭେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ତୁମେ ହେଇଥିବ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ, ଏ ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ 2000 ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେବେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ତାହା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ କାହାର ଯଦି ମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦରକାର ହୁଏ, ସେ ଗାଡ଼ି ଆସେ ନାହିଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁ କି ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଦେବେ କିମ୍ବା ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ କରିଦେବେ, ଆମ୍ଭେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଚିରପକୃତ ରହିବୁ। ତାପରେ ତଳେ ଲେଖିବ ଇତି ଆପଣଙ୍କର, ତଳେ ଲେଖିବ ତୁମର ଇତି, ଏମିତି ଇତି ଲେଖିଲ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ। ତାପରେ ତୁମର ନାଁ ସହିତ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦେବ। ଏପଟେ ଏମିତି କରିକି ଏପଟେ ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନାଁ କିମ୍ବା ତୁମର ଗାଁର ନାଁ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ ତା ତଳେ ଦେଇଦେବ ତୁମର ଡେଟ୍ କେଉଁଟା ଦେବ ନା ଦେଇଦେବ 19/9/25, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ପତ୍ର ଲେଖନ ବି ସେମିତି। ପତ୍ର ଲେଖନ ଲେଖିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପତ୍ର ଲେଖନରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ
ପ୍ରିୟର ଭାଇ, ଯାହା ପାଖକୁ ତୁମେ ପଠାଉଛ, ଯଦି ସାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଲେଖିଲେ ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ ଲେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବ ସ୍ନେହର ଭାଇ ଲେଖିବ, ହେଲା, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଯଦି ବାପାଙ୍କ କିମ୍ବା ମା ପାଖକୁ ଲେଖୁଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଭୂମିଷ୍ଠ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଲେଖିକି ତାପରେ ଯାହା ବି ତୁମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଥା ଲେଖିବ। ଏଠି ପତ୍ର ଲେଖ ସବୁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଠିକଣା ଲେଖିବା, ବୁଝିପାରିଲ, ଠିକଣା ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବ, ବୁଝେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏଇଟା କରିବ। ତାପରେ ତୁମର ଆସିଲ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍। ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନରେ କ'ଣ ଆସେ ନା ବ୍ୟାକରଣରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆସିବ, ଅର୍ଥ ଲେଖ, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ, ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ବି ତୁମର ଗ୍ରାମାରରେ ଦେଇଥିଲା ତାର କ'ଣ ନା ଯାହା ବି ସିଲାବସ୍ରେ ଆସିଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ହିଁ ଦେବ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଏମିତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରିବନି, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ। ଯେମିତି ଅବୈତନିକ, ନିରାଶ, ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିଲ ତୁମ ମନରୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିପାରିବ, ଘଷିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆହ୍ୱାନ ଲେଖିଲ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିଲ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବଡ଼ ହଉ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ଭାବ ଥିବା ଦରକାର, କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି କରିବନି। ନିରାଶ, ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ନିରାଶ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର। ଅର୍ଥ ଲେଖ କହିଛି, ନୈରାଶ୍ୟ, ମହକ, ଉଚ୍ଚର, ଏସବୁ ତୁମର ପାଠରୁ ଆସିବ। ତ ତୁମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା କବି ଲେଖକ ପରିଚୟ ଘଷି ନେବ, ପଢ଼ି ନେବ। ତା ସହିତ ତୁମେ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ ପରେ ଦେଇଥାଏ କଠିନାର୍ଥ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ଦେଇଥିବ। ସେଥିରୁ ହିଁ ତୁମର ଏଇ ଅର୍ଥ ଲେଖ ଆସିବ। ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଯଦି ପୁଅର ଦେଇଥିବ ଝିଅକୁ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଝିଅର ଦେଇଥିଲେ ପୁଅକୁ। ତାପରେ ତୁମର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀକୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବା। ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାପରେ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ, ଆହାର ନଦୀ କୂଳେ ଦଧି ସାଥେ ଅନ୍ନ ନେବ କରିବ ହେ। ଏଇଟା ଗୀତରୁ ଆସିଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ଗୀତରୁ। ତ ପଦ୍ୟର ବି ଟିକେ ଟିକେ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିବ, ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଲେଖ, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ କଳି କଜିଆ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାଟା ସେଇଟା। ତାପରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଦେବ ନା ପାରାଗ୍ରାଫ। ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ହିଁ ତୁମକୁ ମାର୍କ ଦେବ, ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ମାର୍କ ଯେଉଁଠି ଦେବ ସେଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନା, ଏଥିରେ ତୁମକୁ କାଟିବାର କିଏ ଅଛି ନା କାଟିବେ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଠି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ହିଁ ପଢ଼ିବ ନୁହେଁ, କାରଣ ପାରାଗ୍ରାଫ କିଛି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ। ମନରୁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ, ସେଥିରୁ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। ତ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଖାଲି କେମିତି ପାଟର୍ନ ଲେଖିବ ସେଇଟା ଦେଖ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପଢ଼ିକି ଯାଅ କି ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିକି ଯାଅନି। ପାରାଗ୍ରାଫ କଥା କହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି, କୌଣସି ଏକ ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଶୋଷଣ, ପୀଡ଼ନ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଭଳି କୁକର୍ମ ସହ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ତ ଯେତେ ହେବ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ନା, କ'ଣ କରିବ, ସଡନ୍ଲି ରିଡ଼ିଙ୍ଗ କରିନେବ, ରିଡ଼ କରିନେବ। ତା ସହିତ ତାପରେ ପେନସିଲ୍ ଧରିଥିବ, ବୁଝିପାରିଲ, ପେନସିଲ୍ ଧରିଥିବ। ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ରାଜା କିଭଳି ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ, ତାପରେ ସଡନ୍ଲି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ପଳେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖାଯିବ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଦେବ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ ପେନସିଲ୍ରେ। ତ ତୁମକୁ ଇଜି ହେବ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିବ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଥିବ, ଏମିତି ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖ। ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର। ବାହିକ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ମୃତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଏକାବେଳକେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା କେବେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବନବାଣୀକୁ ଭାରତର ବାଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆଣ୍ଡାମାନରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଳଦ ପରି ଘଣା ପେଲିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେମାନେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ହେଲେ ପିଠିରେ ଚାବକ ପ୍ରହାର ବସୁଥିଲା। ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିବ ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଟାକୁ ହିଁ ଏଇ ଆନ୍ସର୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ସେମିତି ଗର ଦେଇଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଜାନକୀ ବାଈର ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଦରଖାସ୍ତରେ ଯାହା ବି ସେ ଅସୁବିଧା କାଜୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲା, କାଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, କାଜୀ ସେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ଶାସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ ଇଟାଲୀର ସିସିଲି ଦ୍ୱୀପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରାକ୍ୟୁଜ ନାମକ ସହରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 287ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଶିଖିବା ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ
ଧଳ। ଏଇଟା ଦେଖ 1 ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିନଥିବ ଯେଉଁ ଲେଖକ କହିପାରୁଛ ସେ 1 ମାର୍କ ତୁମର ଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା କର। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ତୁମେ ବହି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆଗ ସେଇଟାକୁ ଲର୍ନ କରିଦେଇଥିବ। ବର୍ଷା କବିତାଟି ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧର 21 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏମିତି ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଆସିଲା ଅବୈତନିକ। ଅବସର ପରେ ସେ ଅବୈତନିକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ନିରାଶ। କର୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି କାମ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହେଲା। ଆହ୍ୱାନ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ନୈରାଶ୍ୟର କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ଆଶା ଶୂନ୍ୟ। ମହକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଗନ୍ଧ ବା ସୁବାସ। ଉଚ୍ଛରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ। ଗୁଣୀର ତାର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଣିନୀ। ସଦସ୍ୟର ସଦସ୍ୟା। ବନ୍ଦୀ ବନ୍ଦିନୀ। କୃତାର୍ଥକୁ କେମିତି ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି ଦେଖ। କୃତ ଯୋଗ ଅର୍ଥ କୃତାର୍ଥ। ଅଯୋଗ ଅ ମିଶିଲେ ତ ଯେଉଁ ଶୁଭୁଛି ତରୁ ଅ ହେଲା, ଏଇ ଅର୍ଥରୁ ଅ ଆସିଲା। ଅଯୋଗ ଅ ହେଲା ଆ, ସେଥିପାଇଁ କୃତାର୍ଥ। ପରହ ଯୋଗ ପର ପରସ୍ପର। ନୀରବ ନିହି ଯୋଗ ରବ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କହିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନୀରବ କହିଲେ ନି ଯୋଗ ରବ ଏମିତି କରିଦେଇଥିବେ, ସେଇଟା ହେବନି। ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ହେବନି। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କହିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭାୱେଲ କନସୋନାଣ୍ଟ ବାକି ସବୁ ତୁମର ଯାହା ବି ମାତ୍ରା ଫଳା ଏସବୁକୁ ନେଇକି ହୁଏ। ଖଟା ମିଠା ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଣା ବିକା ଏଇଟା ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଲା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିବା ବିଶ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସେ ତା ବହି ପଢ଼ିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ବହି ପଢ଼ାଗଲା। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସତ ଯେଉଁ ତୁମର ଦେଇଥିଲା ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସତ 100। ସତ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସତ କଥା। ମାଳି ମାଳର ଗୋଟିଏ। ମାଳି ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କର କିରଣ। ଗୋଟେ କର ହେଲା ଖଜଣା। ଆଉ ଭର ଦେଇଛି ଦଧିଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ। ଅକାରଣରେ କଳି କରିବା ଯେଉଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଦେଖ ଆମେରିକାର ଲୋକେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗରିବ ବାଳକଟିର ବେଶଭୂଷା କିପରି ଥିଲା। ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ କେଉଁ ସକାଶେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ଙ୍କ ପାଠ ଆଉ କ'ଣ କହିଲ ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଠ ଆଉ ରହିଲା ତୁମର ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ଙ୍କ ପାଠର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ବର୍ଷା ପାଠ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଲା ସରଳାର୍ଥ କହିଥିଲି। ସରଳାର୍ଥ କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଦେବି ତୁମର ଆସିଯିବ ସେ ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଗଳ୍ପ ଏକାଙ୍କିକାରୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଉ ଗଳ୍ପ ଏକାଙ୍କିକା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତୁମର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ହେତୁରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ସେ ଚାପ୍ଟରଟା ହିଁ ସେତେ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ସେତେ ଇମୋସନ୍ ଫିଲ୍ ଅଛି ପାଠରେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଜାନକୀ ବାଈ କିପରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା କଥା ବିଷୟରେ ଲେଖକ କିଏ। ଏଇ ଦେଖ ଲେଖକ କବି ପରିଚୟ ଯେକୌଣସି ପାଠର ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ କିପରି ମିଳିତ ହେଲେ। ଦେଖ ବର୍ଷା ପାଠରୁ ଆସିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ। କାରଣ ସେ ବନକୁ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ସେ ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶରତ ନଈକୂଳେ କବିତାର କବି କିଏ। ତାଙ୍କର କେଉଁ କବିତାର ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏତିକି ପଢ଼ିଦେଲ 2 ମାର୍କ ଆରାମସେ ପାଇଯିବ। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କହିଥିଲି। ଏଇଟା ତୁମର ରଚନା ଫିକ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ବାକି ଯାହା ତୁମର ଯଦି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦେଖିଦେବ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ବେଟର୍ ହେବ ଯଦି ତୁମେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖୁଛ। କହିଥିଲି ଆଗରୁ ବି ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଦରଖାସ୍ତ ଟିକେ କମ୍ ଲେଖା ପଡ଼େ ଆଉ ବେଶୀ ପତ୍ର ଲେଖନରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଟାଇମ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। 9 ନମ୍ବର ତାପରେ ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅର୍ଥ ଲେଖ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁର୍ବିପାକ ଏସବୁ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ପରେ 2ଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଏ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ସେଟାରେ ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେବ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ ଚାଉଳରୁ ଜାତ ଯେ ଜଳଜ। ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଥିବା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ। ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି ତା ଦ୍ୱାରା ଭାତ ଖିଆ ହେଲା। ଯୋଗୀୟ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଯୋଗୀୟ ବାକ୍ୟ ଏଇ 3ଟା ବାକ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ି ନେବ। ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜୀବ ଗୋଟେ ହେଲା ଯିବା ଗୋଟେ ଜୀବ ହେଲା ଜୀବନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଜୀବନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ହେଲା ଇଏ ଯିବା। ନୀତି ତାପରେ ନିଷ୍ପାପ
ନିଷ୍ପାପ ଏହି ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ସନ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଏ ଯେମିତି ଦେଲା ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହନ୍ତି ମନେ। ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫ ଏମିତି ଆସିବ। ଏଇ ଦେଖ ବିଲୟର ଗୋଟେ ରହିଲା ତୁମର ଯେଉଁ ଏତିକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦେଉଛି ଏବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହିଁ ରିପିଟ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କିଛି ଅଲଗା ଆସିବନି। ଆଉ କହୁଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବି ଯଦି କିଛି ପଡ଼ିଗଲା ତୁମେ ତା'ର ଅର୍ଥ ଜାଣୁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ହିଁ ଲେଖିବ ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବ। ବିଲୟ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଲୟକୁ ନେଇ ସଂସାର ପରିଚାଳିତ। ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଲାଗି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। କିମ୍ବା ଲେଖିପାରିବ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ମୂଳମନ୍ତ୍ର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଉଛୁର ଅର୍ଥ ଡେରି। ଅବୈତନିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶେଫାଳୀ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁଟା ରାତିରେ ଫୁଟି ସକାଳ ବେଳକୁ ଝଡ଼ିଯାଏ। ଯୁବକ ଯୁବକର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁବତୀ। ଋଷିର ଋଷିପତ୍ନୀ। ତପସ୍ୱୀର ତପସ୍ୱିନୀ। ଯେମିତି ଆଉ ହେଲା ତୁମର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବାଲ୍ୟ ଯୋଗ ଅବସ୍ଥା। ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଃଯୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦୁର୍ବିପାକ ଦୁଃ ଯୋଗ ବିପାକ। କେତୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କହିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୋକ ଶୋଷ। ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ତୁମ ଜଳରୁ ଜାତ ଜଳଜ। ଆଉ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣୀ ବିଲୁପ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭାତ ଖିଆ ହେଲା ସରି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି ତ ତାହାର ଯଦି ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ତାହେଲେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭାତ ଖିଆ ହେଲା। ଆଉ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ ଯଦି ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖୁଛ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଯାହା ବି ମନରୁ ଲେଖିବ ସେଥିରେ କିଛି ମାର୍କ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାକରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ତୁମର ଏକ ମାର୍କ ବାଲା ଅଛି କି କେଉଁଟା ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ ବି ଥିବ କିନ୍ତୁ 1 ମାର୍କ ଅଛି। ୟାକୁ ତୁମେ ଲେଖି ଲେଖି ପଢ଼। ଯାହା ବି ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ ଖାତାରେ। କାରଣ ଯଦି ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ତ ଅଛି ନା ଯଦି ତୁମେ ତ ଜାଗାରେ ଏଇ ତ କରିଦେଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ଜାଗାରେ ତୁମେ ନର୍ମାଲ ତ କରିଦେଲ ଆଉ ସେଥିରେ ଏମିତି ଦେଇଦେଲ ତ ଏଇଟା ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନି? ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ସାହିତ୍ୟଟା ଭାଷା ଯେହେତୁ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ତା'ର ଫଳା ମାତ୍ରା ଅକ୍ଷର ସ ମାନେ କୌଶ ରହିଲା ଜ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ବ୍ୟାକରଣ ପାଠଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖି ଲେଖି ପଢ଼ ଆଉ ଲେଖି ଲେଖି ମନେ ରଖ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ରହିଲା ତୁମେ ଟିକେ ଟିକେ ଲର୍ନ କରିଦିଅ ରିଡ଼୍ କରିଦିଅ ବି ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ସେଟାକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିବ। ତ ଯାହା ବି କହୁଛି ଶୁଣ ଆଉ ସେଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କର। ତୁମେ ଶୁଣୁନ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଉଛ ପଛରେ କହୁଛ ଏଇଟା ଆସିଲାନି ମୋର ଏମିତି ହେଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲା ସେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନଟି ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ବନ୍ଦ କରିନି। ଆଉ ଯାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ରହିଲା ଜୀବ ଜୀବନ କହିପାରିବ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ କହିପାରିବ କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ହିଁ ଜୀବନ ଥାଏ। ଜୀବ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ନୀତି ଗୋଟେ ହେଲା ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତି ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ। ଆଉ କେଉଁ ସନ୍ଧି ନିଷ୍ପାପରେ କେଉଁ ସନ୍ଧି ଲାଗିଛି ନା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। କ୍ଷର କରେ ହଳନ ଯୋଗ ସ ରେ ହଳନ ଯୋଗ ଅ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅତିଥି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଜନେ ଯେସନେ ତୋଷ ହୁଅନ୍ତି ମନେ। ଆଉ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ତ କୌଣସିଥିରୁ ବି ଆସିବ। ଏଇଟାକୁ କିଛି ପଢ଼ିକି ଯାଉନି। ଏଠି ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଦେଖ ନା ଦେଇଛି ବାକିଠୁ ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ତୁଳସୀ 2 ପତ୍ର ବାସେ ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ ବିନା ଗାର ଲେଖ। ଏମିତି 2 ମାର୍କ ଦେଇକି 5 ମାର୍କ କରିଦେବ ନହେଲେ ଡିରେକ୍ଟଲି ସେ 5 ମାର୍କ ଦେଇଦେବ। ପଠିତ କବିତା ପ୍ରଭାତ ପ୍ରକାଶର ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃସ୍ନେହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇ 2ଟା ଚାପ୍ଟର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ସେ ମାତୃସ୍ନେହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ଏ ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବନ ପ୍ରଦେଶ କିପରି ବଦଳିଛି। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଲେଖକ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏମିତି ଦେଖି ନେଇଥାଅ ଟିକେ ଟିକେ ଲର୍ନ କରି ନେବ। ସୋ କେତେଟି ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଯେମିତି ଦେଇଛି ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଲେଖକର ହେଲା ଲେଖିକା। ମୂଲିଆର ମୂଲିଆଣୀ। ତାପରେ ବନ୍ଦୀର ବନ୍ଦିନୀ। ଯେ ସାଧନା କରେ ସାଧକ। ଯେ ବଂଶୀ ଧରନ୍ତି ବଂଶୀଧର। ନାହିଁ ରବ ଯହିଁରେ ନୀରବ। ସେ କହୁଛି ଏଠାରେ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ଚିହ୍ନ। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇଲେ। ଲଢ଼ି ହେବ
ବେଳ ଆସିଛି ମାଛି ନ ହୋଇ ମହୁମାଛି ହେବା, ଘାରେ ନ ବସି ଫୁଲରେ ବସିବା, କଠିନ ଅଧ୍ୟାବସ ବଳରେ ସେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି ଯେମିତି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟଯୋଗ ଅବସ୍ଥା, ଇତସ୍ତତଃ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ମୟୂରର, ଲବଣୀ, ଉତ୍କଳ। ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ନିଚ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ହିଁ ପାରସ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁବିଧା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁବିଧା ହିଁ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିଚ କରିଥାଏ। ବାକ୍ୟଟିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ପର ଉପରୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା ମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା, ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅକାରଣରେ କଳି କରିବା। ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତ ଦେଇଛି କରେ ହଳଞ୍ଜକ ତ ଯୋଗ ଅ, ଏମିତି ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସରଳାର୍ଥ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ, ଏଇଟା ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ନଦିଏ ପରିଲେ ଉଛୁଳିଲେ, ଯେଉଁ ତୁମର ପଦ୍ୟଟି ଅଛି, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟିଟା ଯେହେତୁ ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଛି ବର୍ଷା ପାଠରୁ, ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାର ଗୃହୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଦୀମାନେ କିପରି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲହରୀରେ ଉଛୁଳି ଉଠନ୍ତି ତହିଁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଧରଣୀକୁ ଆଗମନ କରିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ, କିମ୍ବା ଲେଖିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆଗମନରେ ଶୂନ୍ୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ମେଘ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଏମିତି କଷ୍ଟଲି ୱାର୍ଡ଼ ନ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ସରଳ ଭାଷା ଲେଖିବ। ଘୋର ଶବଦରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ତତି ଉଠିଥିବା ଏହି ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ଷା ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନଦୀମାନେ ଲହରୀମାଳା ସହିତ ଉଛୁଳି ଉଠିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଛୁଆଁଟି, ଏଇଟା ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତୁମର ବାଛୁରୀ ଡରର ଶରୀର ହେ, ଏ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ବି ଦେଖିଦେଇଥାଉ। ଏଇଟା ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ବାଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆସିବ, ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର ଲେଖିନେବ। हे ଦେଖ ତୁମର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ବାଲ୍ୟଯୋଗ ଅବସ୍ଥା, ଇତସ୍ତତଃ, ଇତଃ ଯୋଗ ତତଃ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ବଙ୍ଗ ଯୋଗ ଉପସାଗର, ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପୁନଃ ଯୋଗ ଉଦ୍ଧାର। ସେମିତି ମୟୂରର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ଶିଖି କିମ୍ବା କିକି। ଲବଣୀର ଲହୁଣୀ, ନବୀନିତ। ଉତ୍କଳ, ଓଡ଼ିଶା, କଳିଙ୍ଗ। ସୁବିଧା ପାରସ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିଚ କରିଥାଏ। ପର ଉପରୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା। କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଅକାରଣରେ କଳି କରିବା। ତୋର ସେମିତି ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ବା ତାର ବର୍ଣ୍ଣ କରିବାଟା ହେଲା ତରେ ହଳଞ୍ଜକ କ, ଛ ହେଉଛି ତରେ ହଳଞ୍ଜକ ସ। ଆଗତରେ ଗ୍ରାମାର ଦେଖିନିଅ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଇତସ୍ତତଃ, ବିପଦ ଶବ୍ଦ, ପରିପକ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ, ସୁକର୍ମ, ପାଦପୂରଣ, ଡାକେ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଭାଳି ଡେସ୍ ଦେଇଛି, ଯାହା ବି ତୁମର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ରବି ହେଇପାରିବ, ପୃଥିବୀ, ଧରା, ଢେଉ, ତରଙ୍ଗ। ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ। ବାଲ୍ମୀକି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ। ବାଲ୍ମୀକି, କେଉଁଥିରେ କେଉଁଟା ଲାଗିବ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତାପରେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଚିହ୍ନାଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ନାହିଁ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ରାମ ରାବଣକୁ ନିଧନ କଲେ। ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରକାରଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ଏଇଟା ସବୁ ତୁମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଛି, ଏଇଟା ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନେବ। এটা ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଚନା ଯେଉଁ କହିଥିଲି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦେଇଛି, ଉପକ୍ରମଟି ଲେଖିଲ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶନ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସବୁଜ ବନାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ।
এই କଷ୍ଟଲି ୱାର୍ଡ଼ ବଦଳରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷଲତା ବିନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର 1950 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ଉପକାରିତା ମାନେ ବୃକ୍ଷଲତା ବିଷୟରେ ଯଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛ ବି ତୁମେ ବହୁତ ଲେଖିପାରିବ। ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ତା'ଠାରୁ ଆମେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଉ ଆମେ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ କାଠ ପାଇଥାଉ, ତା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଖାଇବା କରିଥାଉ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଲେଖୁଛ ମାନେ ତା ସହିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଲେଖିଦେବ, କାରଣ ବୃକ୍ଷ ବିନା ଜୀବଜଗତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନି? ଏମିତି ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିବ, ଧ୍ୱଂସର କାରଣ କ'ଣ, ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଉପସଂହାର। ତୁମର ଏଇଟା କମ୍ କମ୍ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲେ ହେବ। ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଯଦି ଲେଖିଦେଉଛ ତୁମର ମାର୍କ ଆରାମସେ ଭଲ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦେଖ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛ, ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଶାସନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି ତୁମ ମନରେ ଯାହା ବି ଜାଣିଛ। କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲା ମାନେ ତ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କ'ଣ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ, ସବୁ ଉପରେ ହିଁ ଲେଖିଦେବ। ଯଦି ତୁମକୁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି କି ଆସିଲାନି ତ ତାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ କିଛି ବି ଲେଖିପାରିବ। ବହୁତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଲେଖୁଛ ପ୍ରଥମ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଯାଅ। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଏଠି ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଏଇ ମସିହା ଆଉ ଏଇ ଡେଟ୍ ବହୁତ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ତ ସେଟାକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କ'ଣ, ତାପରେ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ, ମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଉପସଂହାର। ଏ ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଇଛି, ନୂତନ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ କ୍ରୟ ନିମନ୍ତେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ଏଇଟା ତୁମର କୌଣସି ତୁମେ ଯେଉଁ ଗାଁର ସେଇ ଗାଁର ନାଁ ଲେଖିବ। ତାରିଖ ତୁମର ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷାର ଏକ୍ଜାମ୍ 19/9/2025 ସେଇଟା ଦେବ। ପୂଜ୍ୟ ବାପା, ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପାଇଁ 2 ଦିନ ତଳେ ପାଇଲି। ମୋର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି। ମୋ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ସରିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କେତେକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ କିଣିପାରି ନାହିଁ। ଖାତା ଓ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ମୋର ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ମୋର ସମସ୍ତ ଖାତା ଓ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ, ନଚେତ୍ କିଣିକରି ପଠାଇବେ, ତେବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରିବି। ବୋଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲେଖିଦେବ। ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବେ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଦେବେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଇଦେବେ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛି, ଜେଜେମା ବି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଇଛି ନେଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଲେଖିଲ ଇତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହର ଯେଉଁଟା ନାଁ ତୁମର ରହିଥିବ, ତୁମର ଯେଉଁଟା ନିକ୍ ନେମ୍ ରହିଥିବ ସେଇଟା ଦେଇଦେବ, କିମ୍ବା ତୁମର ଯେଉଁଟା ନାଁରେ ଡାକନ୍ତି ତୁମ ବାପା ମାଆ। ଠିକଣା ରଖିବ, ଏପଟେ ରଖିବ ପ୍ରେରକ, ଏପଟେ ରଖିବ ପ୍ରାପକ ବା ଗ୍ରାହକ ବି ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରାପକ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରେରକରେ ତୁମର ନାଁ ଏଠି ରହିବ। ତୁମେ ମାନେ ପଠାଉଛ ଅର୍ଥ ତୁମେ ପ୍ରେରକ, ଆଉ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାକୁ ଗ୍ରାହକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପ୍ରାପକ ବଦଳରେ ତୁମେ ଗ୍ରାହକ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ତୁମ ନାଁ ରହିବ, ଯେଉଁ ତୁମେ ଯିଏ ପଠାଉଛ। ଏଠି ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଅଛ, ଏଠି ଗାଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଜିଲ୍ଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଜିଲ୍ଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେହେତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛ, ତୁମେ ପଠାଉଛ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି କି କିଛି ତୁମର ଦରକାର ଜିନିଷ ପଠାଇବେ, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପିନ୍ ଦେବ। ପିନ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଦେଇଦେବ, ଆର ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିନ୍ ଦେଇଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ପିନ୍ ଯେଉଁ 6ଟା ନମ୍ବରରେ ରହେ ସେଇଟା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇ ସାନ ଭାଇ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ସେଇଟା ବି ସେ ସମାନ କଥା। ତ ପତ୍ର ଲେଖନ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅଛି, ତା'ର ପାଟର୍ନ ସେ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଥିଲି ତୁମର ଯଦି ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ପଠାଉଛ ସ୍ନେହର ଲେଖି ତା'ର ନାଁ ଲେଖିବ। ବାପା ପାଖକୁ ପଠାଉଥିଲେ ପୂଜ୍ୟ ବାପା, ଏମିତି। ବୁଝିପାରିଲ?
ଠିକଣାଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ସମାନ ରହିବ। ପ୍ରେରକ ପ୍ରାପ୍ତେଶ ଜାଗା ତୁମେ ଗ୍ରାହକ ଲେଖିପାର, ପ୍ରାପକ ଲେଖିପାର, ଯେନ୍ଟା ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇଟା ବି ଏମିତି ତୁମର ନାଁ ରହିବ। ଏଠି ତୁମର ନାଁ ଯାହାକୁ ପଠାଉଛ ତାର ନାଁ, ତୁମର ଏଠି ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ସେଠି ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ସେଇ ତୁମର ଜିଲ୍ଲା, ତାର ସେପଟେ ବି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଦେବ, ପିନ୍ ନମ୍ବର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ, ବୁଝିପାରିଲ। 6 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ବି ଦିଅ, ଭୁଲଟି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ଏଇଟା ଖାତା ଚେକିଂ ହେବ, ତୁମର ଏ ଚିଠିଟା ସତ ସତିକା ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଏଗେନ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।